Hello students. So standard 9th physics la வந்து lesson number 2 motion alla theory part எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறது வந்து ஃபுல்லாவே problems. So first நம்ம example sum உங்க bookல example sums கொடுத்திருப்பாங்க. அதை பார்த்துட்டு then we go for book back numerical problems. Okay வா? Right. We start from the example 1. First example என்ன கொடுத்திருக்காங்க? An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of an object? Okay வா? அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து 4 செகண்ட்ஸில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போகுது 16 மீட்டர் தென் another 16 மீட்டர் வந்து it travels in 2 seconds. Average speed கேட்டிருக்காங்க. So what is the formula for average speed? So you see average speed is equal to total distance. Okay va? Total distance divided by total time taken. Total time taken. இது எப்படி வந்துச்சு? You know the formula for speed. Speed equal to distance by time. இப்போ average speedனால you have to just add it. Total distance by total time taken. So total distanceனா இங்கே எத்தனை distance இருக்குது? 16 2 times. So 16 plus 16 divided by total time taken 4 seconds 2 seconds. So 4 plus 2. So 16 plus 16 32 divided by 4 plus 2 6. Okay va? 4 plus 2 is 6. When you divide this 32 divided by 6 நம்ம பண்ணோம்னா 6 5 are 30 remaining 2 0 போட்டோம்னா 6 3 are 18 and again one more decimal. So 5.33. Since it is a speed, so unit would be ms power minus 1. So therefore the average speed is equal to 5.33 meter per second or ms power minus 1. Very easy sum. Okay va? Next we come to example 2. Okay. Now what is example 2? A sound is heard 5 seconds later than the lightning is seen in the sky on a rainy day. So rainy day la வந்து sound that is thunder is heard. Thunder is heard 5 seconds later than the lightning. Okay va? Right. Find the distance. என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க? Find the distance of the location of lightning. Lightning எங்கே நடக்குது? It is in the sky. அது கிரவுண்டு இடத்துக்கு வர போகும்போது அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அதான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கிவன் த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் 346 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஓகேவா? ஸோ லெட் us see how to solve this. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டைம். ஸோ டைம் t is equal to 5 second. Speed is given as speed is equal to 346 meter per second or ms for minus 1. என்ன கேட்டிருக்காங்க? To find distance. So you need d equal to question mark. We know that. What you know? Speed or formula speed equal to distance by time. From this you can have distance equal to speed into time. இது ஓகேவா? Formula for speed. Speed equal to distance divided by time taken. இதில் வந்து நம்ம இந்த denominator இருக்க டைம் வந்து இங்கிட்டு கொண்டு வந்துட்டோம்னா you get distance equal to speed into time. Now we just substitute பண்ணோம்னா therefore distance d is equal to speed எவ்வளோப்பா? 346 into time எவ்வளோ? 5. You just multiply. 5 6 are 30. ஓகேவா? இந்த multiply பண்ணுவோம். 3 4 6 into 5. So 5 6 are 30. Carry 3. 5 4 are 20 plus 3 23. Then 5 3 are 15 16 17. Okay va? Therefore that is the answer 1730. Since it's a distance you write the unit meter. Okay va? So simple. Rent example. Now we go to the next example. Example 3. Okay, what is given as example 3? The brakes applied to a car produces an acceleration of 6 meter per second square or ms per minus 2 சொல்லலாம் in the opposite direction to the motion. That means நம்ம காரில் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். காரில் போகும்போது என்ன ஆகும்? பிரேக் அப்ளை பண்ணுறாங்க. ஸோ பிரேக் அப்ளை பண்ண போகும்போது இட் இஸ் an acceleration. What type of acceleration? Negative acceleration. ஸோ அந்த நெகட்டிவ் acceleration எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க? 6 meter per second square or ms per minus 2 and it is applied in the opposite direction of the motion. Now நம்ம பிரேக் அப்ளை பண்ணோன்னா கார் உடனே நிற்குமா? இல்லை. பிரேக் அப்ளை பண்ணோன்னா கார் வந்து கொஞ்சம் தூரம் போய் தான் அது ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ if the car takes 2 seconds to stop after the application of the brake, so brake apply பண்ணவரை
கார் வந்து உடனே ஸ்டாப் ஆகாது. இட் டேக்ஸ் 2 seconds. Now calculate the distance travel during the time. அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா பிரேக் அப்ளை பண்ணியாச்சு, 6 m/s², அந்த நெகட்டிவ் ஆக்சிலரேஷன் பிரேக் அப்ளை பண்ணிட்டோம். இந்த கார் இட் இஸ் ஸ்டாப்பிங் ஆப்போசிட் டு த மோஷன், opposite to the direction of the motion. Then the car takes 2 seconds to stop. இப்போ இந்த 2 secondsல வந்து ஸ்டாப் ஆக போகும்போது அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகிருக்கும், அதுதான் உங்களோட கொஸ்டின். ஓகேவா? ஸோ வி ரைட் த சொல்யூஷன். Acceleration A is equal to, you have 6 ms/-2. Then you have time t equal to 2 seconds. Then you have to find the distance traveled. Okay va? So distance is equal to question mark. Now you இங்கே கவனிக்கணும், நான் சொன்னேன் பிரேக் நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன். ஸோ அந்த நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷனை வந்து -6ன்னு போடணும். ரைட்டா? ஸோ ஏ இஸ் டேக்கன் எஸ் நாட் 6, இட் இஸ் -6. முன்னாடியே நான் என்ன செஞ்சுட்டேன், வெறும் 6 போட்டிருக்கேன். ஸோ யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் A equal to -6. நான் சொன்னேன் நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன். ஓகேவா? தென் ஒன் மோர் திங், இட் இஸ் கம்மிங் டு a ஸ்டாப். ஸோ ஸ்டாப் பண்ண போகும்போது ஃபைனல் வெலாசிட்டி v equal to 0. இதை மறக்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ வாட் ஆர் த கிவன் டேட்டாஸ்? ஆக்சலரேஷன் இஸ் நெகட்டிவ், ஸோ -6 ms/-2. டைம் இஸ் டேக்கன் as 2 seconds and it is coming to a stop. ஓகேவா? ஸ்டாப் ஆகுது, அதனால் வெலாசிட்டி வந்து 0. now நமக்கு என்ன வேணும்? we have to find the distance. Now we have to use here the equations of motion. Equation of motion க்கு வந்து distance க்கு என்ன formula? s equal to ut plus 1/2 at². ரைட்டா? s equal to ut plus 1/2 at². இந்த ஃபார்முலாவில் நம்மளுக்கு u வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது. So first we have to find what is the value for u. So we use this first equation, v equal to u plus at. ஓகேவா? இங்கே வந்து v வந்து 0, u வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். a வந்து எவ்வளவு? -6. ஸோ ப்ளஸ் ஏக்கு பதில் என்ன போடுறேன்? -6 இன்ட்டு டைம் வந்து 2. இந்த ஃபார்முலா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் புரியுதா? நம்மளுக்கு இங்கே எழுதுறேன். ஓகேவா? நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? டிஸ்டன்ஸ் வேணும். டிஸ்டன்ஸ் s equal to ut plus 1/2 at². இங்கே s தான் நம்மளுக்கு தேவை. u உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களா? u கொடுக்கல. t கொடுத்துருக்காங்க 2 seconds. 1/2 a also given -6, t is given 2. இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்மளுக்கு என்ன தெரியல? u ஓட வேல்யூ தெரியல. அதனால் அந்த u கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம ஃபஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ v is equal to u plus at. வீக் பதில் நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன்? 0. ஏன் ஃபைனல் வெலாசிட்டி 0 எடுத்திருக்கோம்? பிகாஸ் த கார் இஸ் கம்மிங் டு a ஸ்டாப், நின்றுச்சு, அதனால் 0. ஓகேவா? தென் u plus a is -6 and t is equal to 2. Then this is 0 equal to u -6 into 2, 12. So -12. Take this 12 to this side. So u becomes plus 12. Okay, 12 ms/-1. Since it's a velocity, ms/-1. Now இந்த velocity வந்து நம்ம இதில் substitute பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? s equal to u. u பதில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 12. டைம் என்னது? டைம் இஸ் டேக்கன் as 2. ஓகேவா? ப்ளஸ் 1/2. ஆக்சலரேஷன் -6. ஓகேவா? -6 இன்ட்டு t வந்து 2. ஸோ 2². ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 12 2s are 24 plus 1/2 into -6 into 2 2s are 4. இந்த 2வும் இந்த 2வும் போயிடும். ஓகேவா? ஸோ 24 plus minus 6 2s are 12. ஓகேவா? then plus minus minus. So 24 minus 12. So therefore you are having 12. ஓகேவா? therefore yes, that is the distance. Distance தானே கேட்டிருக்காங்க. So s equal to 12 meter. So that is the final answer. So hope you have understood this. Okay, okay, next we come to example number 4. Example number 4, it is related to centripetal acceleration and centripetal force. பாப்பா என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Example 4, a 900 kg car moving at 10 meter per second. It takes a turn around a circle. So circle சுற்றி வருது. சர்க்கிளோட ரேடியஸ் எவ்வளவு? 25 மீட்டர்.
determine the acceleration and the net force upon the car. ஸோ இங்கே என்ன கவனிக்கணும்னா அது சர்க்குலர் மோஷன், சர்க்கிளில் போய்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்க என்னது ஆக்சலரேஷனும் ஃபோர்ஸ். அதுக்கு ஆக்சலரேஷனோட ஃபார்முலா A is equal to V minus U by T, அந்த ஃபார்முலா இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா ஆக்சலரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ பார்ப்போம், ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ வாட் இஸ் given 900 kg, that is mass m equal to 900 kg, moving at 10 meter per second. So v is equal to u v போட்டுக்கலாம், ரைட்? பிகாஸ் a equal to v square by r தானே. ஸோ v is equal to 10 ms power minus 1. then radius r is equal to 25 meter. what you want to find, determine the acceleration. திரும்ப சொல்கிறேன், அது வெறும் acceleration கிடையாது, அது centripetal acceleration question mark. அதே மாதிரி centripetal force question mark. இதை நல்லா கவனிக்கணும், ஏன்னா எக்ஸாமில் கேட்க போகும்போது வெறும் ஆக்சலரேஷன், ஸோ நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவோம். சர்க்கிள் மீன்ஸ் சென்ட்ரிபிட்டல். ஓகேவா? ரைட், யூ நோ த ஃபார்முலா ஃபார் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன். ஸோ A is equal to V square by R and centripetal force F equal to mv square by R. So these are the two formulas you are going to use. Right? இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ let us start. Centripetal acceleration. Centripetal acceleration A is equal to V square by R. ஸோ வீக் பதில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? V எவ்வளோ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க? 10. ஸோ 10 ஸ்கொயர் by R எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 25. ஸோ 10 ஸ்கொயர் இஸ் 100 divided by 25. What is 100 divided by 25? It is nothing, 4. So therefore A acceleration, centripetal acceleration A is equal to 4 ms power minus 2. Okay va? Next we come to centripetal force. Okay, so centripetal force. Okay va? F equal to m v square by r. இப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க, மிஸ் இங்கே m v square by r இங்கே ஃபுல்லாக போட்டிருக்கோம், இங்கே m தனியாக பிரிச்சுட்டு v square by r மட்டும் தனியாக பிரிச்சுருக்கோமே, ஏன்? பிகாஸ் v square by r வந்து இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம், which is nothing but 4. ஸோ therefore f is equal to ஈஸி சப்ஸ்டியூஷனுக்காக அப்படி பண்ணியிருக்கோம். மாஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 900. ஸோ 900 சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இன்ட்டு v square by r இங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம்? 4. ரைட்டா? a is equal to v square by r தானே கண்டுபிடிச்சோம், ஆன்சர் 4. ஸோ you just multiply. ஸோ centripetal force F equal to 9 4s are 36 and 0. ஃபோர்ஸோட யூனிட் வந்து நியூட்டன். ஓகேவா? நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணலாம். இல்லை வேறு மெத்தட் என்னென்னா F equal to m வந்து 900 போட்டுக்கோங்க, v வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? v is taken as 10 இங்கே போட்டிருக்கோம், அந்த 10 ஸ்கொயர் டிவைடட் பார் வந்து 25. எப்படி கால்குலேட் பண்ணாலும் you get the same answer, 3600 நியூட்டன். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து உங்கள் புக்கில் இருக்க எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் we come to book back exercise. ஓகேவா? ஸோ புக் பேக் எக்ஸசைஸில் ஃபஸ்ட் ஒன், that is Roman number 8 exercise problems உங்கள் புக் பேக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க லெசனுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு சம், a ball is gently dropped from a height of 20 meter. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square or ms power minus 2, with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? ஸோ இதான் கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. ஓகேவா? என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா a ball is gently dropped from a height. எந்த height? you take a height of a building. ஸோ இந்த டயக்ராம் தெரியுதா? height of the building. ஸோ இதான் உங்களுக்கு அந்த building, right? so let this be building. ஓகே, பில்டிங்கோட ஹைட் வந்து 20 மீட்டர் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, தென் வெலாசிட்டி, பில்டிங்கோட ஹைட் வந்து 20 மீட்டர். ஸோ தெரியுதா 20 மீட்டர்? ஸோ 20 மீட்டர். ஓகேவா? இந்த பால் வந்து இட் இஸ் அட் த ஹைட் அட் த டாப் ஆஃப் த பில்டிங். ஓகேவா? இங்கே மேலேருந்து நம்ம கீழே ட்ராப் பண்ணுறோம். ஸோ இட் இஸ் ஜென்ட்லி ட்ராப், பால் வந்து கீழே விழுகுது. ரைட்டா?
பட் கீழே விழுகிறதுக்கு முன்னாடி பால் எங்கே இருந்துச்சு? இட் வாஸ் அட் ரெஸ்ட், ரைட்? பால் இட் வாஸ் அட் ரெஸ்ட், therefore initial velocity u equal to 0. தென் அது கீழே விழுக போகும்போது இங்கே நல்லா கவனிக்கணும், its velocity increases uniformly at the rate of 10 ms power minus 2. இப்போ நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க, velocity கொடுத்துருக்காங்க மிஸ், இங்கே ms power minus 1 பதில் ms power minus 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலி இது என்னதுன்னா, it is not velocity, is acceleration. It is velocity increases uniformly at the rate. நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி படிச்சிருக்கோமா? ஸோ இந்த ரேட் டு வெலாசிட்டி ரிலேட் பண்ணி பண்ணோம்னா அது என்ன ஆயிடும், ஆக்சலரேஷன். therefore acceleration a is given as 10 ms power minus 2. ஸோ இங்கே வரைக்கும் எத்தனை வரைக்கும் நான் என்னென்ன சொல்லியிருக்கோன்னு நான் எழுத போகிறேன். given data, ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, height s equal to 20 meter. then it was initially at rest, so u equal to 0. then இப்போ நான் சொன்னேன் acceleration a is equal to 10 ms power minus 2. ஓகேவா? then with what velocity will it strike the ground? இப்போ நம்ம பால் மேலேருந்து கீழே தூக்கி போடுறோம், கீழே தூக்கி வர போட போகும்போது அது கிரவுண்டை டச் பண்ணுது. கிரவுண்ட் டச் பண்ண போகும்போது அப்போ அந்த டயத்தில் கிரவுண்டில் கீழே விழுக போகும்போது அந்த டயத்தில் அதோட வெலாசிட்டி எவ்வளவு? ஸோ v is equal to question mark and time. at what time will it strike the ground? ஸோ டைமும் கேட்டிருக்காங்க, t equal to question mark. ஸோ this is to find. ஓகேவா? find என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, what velocity and at what time. ஸோ velocity எவ்வளவு, டைம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ரைட். ஸோ சொல்யூஷன், we start from the first formula, that is v equal to u plus at, right? v equal to, or first we find velocity கண்டுபிடிக்கும். ஓகேவா? velocity கண்டுபிடிப்போம். v square equal to u square plus 2as. முதல் சொன்ன ஃபார்முலா வந்து it was for time, right? so we'll change. velocityக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறேன், v square equal to u square plus 2as. இப்போ இங்கே v வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ v square as it is, u வந்து இங்கே 0 கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ 0 plus 2 into acceleration வந்து 10 and height வந்து s வந்து 20. ஸோ v square equal to, when you multiply all this, 2 2s are 4 and பக்கத்தில் 2 0 போட்டுக்கோங்க, ஸோ 400. so taking square root, so v equal to square root of 400. so therefore square root of 400 எவ்வளவு, 20. therefore the velocity v is equal to 20 ms power minus 1. that's all, right? velocity கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ நம்மளுக்கு டைம் வேணும். for that we use the formula v equal to u plus at. மொதல் சொன்னேன் அந்த ஃபார்முலா, v equal to u plus at. v நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் 20, u வந்து it is 0, a எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 10, டைம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கொடுக்கல, ஏன்னா டைம் தான் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ டைம் t. ஓகேவா? ரைட். ஸோ 20 is equal to 10 into t. now multiply by 10, when it comes to this side it will divide by 10. so therefore t is equal to 20 divided by 10. this is nothing but 2. ஓகேவா? therefore time t is equal to 2 seconds. that's all. ஓகேவா? finish. ஸோ நம்ம velocity கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், time is also found. okay, next we come to the second sum, exercise problemல second sum பார்க்கலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். செகண்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. ஓகேவா? இதான் இந்த சர்க்குலர் ட்ராக் இருக்குது, ரைட்டா? சர்க்குலர் ட்ராக்கில் வந்து ஒரு அத்லெட் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அத்லெட் இங்கேயே அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வரான், இப்படியே மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வரான். இந்த ட்ராக்கில் வந்து சுற்றி சுற்றி மூவ் பண்ணிகிட்டே வர்றேன், ரைட்டா? அண்ட் ஹி கம்மிங் டு திஸ் சைட். ஸோ இது மாதிரி சர்க்குலர் ட்ராக்கில் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். இந்த சர்க்குலர் ட்ராக்கோட டயாமீட்டர் இட் இஸ், இந்த டயாமீட்டர் போடுவோம். ஸோ டயாமீட்டர் d is equal to 200 meter and it completes 40 seconds. okay, ஒரு ரவுண்டு போகிறதுக்கு 40 செகண்ட். நல்லா கவனிங்க, an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. that means இங்கே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து திரும்ப அதே பாயிண்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு தான் எவ்வளவு, 40 செகண்ட் ஆகுது. what will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes? உங்கள் புக்கில் வந்து 2m கொடுத்துருப்பாங்க, mனா மீட்டர் கிடையாதுப்பா, அது மினிட். ஸோ 2 minutes and 20 seconds. கொஸ்டின் புரியுதா?
ஒரு ரவுண்ட் அடிக்க எவ்வளோ டைம் எடுக்குது 40 செகண்ட். அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா 2 மினிட் 20 செகண்ட் 2 மினிட் 20 செகண்டில் வந்து அவனோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோவா இருக்கும், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும், அதுதான் கொஸ்டின். ஓகேவா, ரைட். ஸோ லெட் அஸ் see. ஸோ diameter is given as, ஸோ given எடுத்துக்கலாம். diameter D is equal to 200 meter. Therefore radius becomes 200 by 2, that is equal to 100 meter. So radius 100 meter. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டைம். For one round it is 40 seconds. So total time வந்து 2 minute 20 second. So அது நம்ம எழுதலாம். So for one round போடலாம் இல்லை one rotation. For one rotation, okay, for one rotation it is how much, 40 seconds. Time is 40 seconds. Okay, total time எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, total time it is 2 minute 20 second. ஸோ இது மொத்தமாக செகண்டில் மல்டிப்ளை பண்ணால் 2 into 60. இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 2 minute 20 second. நான் என்ன செய்ய போகிறேன், மொத்தமாக செகண்ட்ஸை மாற்ற போகிறேன். ஐ எம் கோயிங் டு சேஞ்ச் இட் டு செகண்ட். ஸோ 1 minute equal to 60 seconds. ஸோ 2 minute வந்து 2 into 60 ப்ளஸ் இந்த 20 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 6 2 is 12, 120 ப்ளஸ் 20 is equal to 140 second. ஸோ டோட்டல் டைம் வந்து 140 second. இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்கணும் 40 seconds for one rotation. ஸோ நல்லா கவனிங்க, for one rotation it is you are taking 40 seconds. நம்மகிட்ட எவ்வளோ செகண்ட் இருக்குது, 140 செகண்ட் இருக்குது. அப்படின்னா how many rotation, சொல்ல புரியுதா, ரைட். ஒரு ரொட்டேஷன் ரவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு சுற்றி வர்றதுக்கு அவனுக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்குது, 40 செகண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கான். ஆனால் அவன் மொத்தமாக எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கேன், 2 minute 20 செகண்ட்னா 140 செகண்ட் இருக்குது. 140 செகண்டில் அவன் எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் போயிருப்பான், அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ therefore number of rotation equal to, it will become 140 divided by 40. So 0 0 cancels, 14 by 4. So that becomes திரும்ப 12 ரெடியூஸ் பண்ணலாமா, 2 2 is 4, 2 7s are. So 7 by 2 rotations அவன் சுற்றிருக்கேன். 7 by 2 or otherwise you can say 3.5 rotation. ரைட், அதை டிவைட் பண்ணோம்னா you get 3.5 rotations. So many rotation நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகே, now we come to distance. ஓகேவா. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம், டிஸ்டன்ஸ். ஸோ இது அப்படியே சுற்றி வரான்ல, தட் மீன்ஸ் அவன் என்ன பண்ணியிருக்கேன், சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் போயிருக்கேன். It is he is going along the circumference. ஓகேவா. What is the formula for circumference? It is 2 pi r, right. ஒரு ரவுண்டுக்கு வந்து 2 pi r. பட் அவன் எத்தனை தடவை ரொட்டேஷன் போயிருக்கான், 7 by 2. ஸோ இதை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பை 7 by 2 பண்ணணும். என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா, ஃபார் ஒன் ரொட்டேஷன், ரைட். இங்கே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இது ஃபுல்லாக ரவுண்ட் அடிச்சு திரும்ப வர்றதுக்கு ஒரு ரொட்டேஷன். அந்த ஒரு ரொட்டேஷன் வந்து he is going along the circumference. அதனால் நம்ம distance is nothing but circumferenceன்னு போடலாம். சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா, 2 pi r. இது வந்து ஒரு ரொட்டேஷன். பட் அவன்கிட்ட எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இருக்குது, 7 by 2. இந்த 7 by 2 போட்டால் தான் உனக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும். ஓகேவா, ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 இன்ட்டு பை வந்து 3.14 இன்ட்டு ரேடியஸ் எவ்வளவு 100 இன்ட்டு 7 by 2. 2 2 cancels. ஓகேவா, 2 2 cancels. 3.14 into 100 will become 314 into 7. Okay, when you multiply you get 7 4s are 28, remaining 2, 7 plus 2 9 and 7 3s are 21, 2198 meter. That is the total distance. Okay, total distance நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம், 2198 meter. ஓகேவா, சரி. இங்கே முக்கியம் 7 by 2 போடணும். இல்லை 7 by 2 நீங்கள் போடலை, வெறும் 2 pi r கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தட் இஸ் ஃபார் ஒன் ரொட்டேஷன் மட்டும்தான், தப்பாயிரும். ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே மல்டிப்ளை பை 7 by 2 ஸோ தட் யூ கெட் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, நவ் வி கம் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். நான் இங்கே கவனிக்கணும், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட டெஃபினேஷன் என்ன இருக்கா? வாட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்? இட் இஸ் நத்திங் பட் சேஞ்ச் இன் த பொசிஷன், ரைட்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட டெஃபினேஷன் அது
change in the position of a moving body. Change in the position of a moving body. இப்போ இந்த athlete, he is moving from the starting point and he goes around this circle and comes to the same point. அப்போ தான் ஒரு ரவுண்டு. அப்படின்னா இவனோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் எண்டிங் பாயிண்ட்டும் ரெண்டுமே சேம். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் எண்டிங் பாயிண்ட்டும் சேம். அப்படி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் எண்டிங் பாயிண்ட் சேம் இருந்துச்சுன்னா அங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லை. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட டெஃபினேஷன் என்ன படிச்சிருக்கோம்? இட் இஸ் சேஞ்ச் இன் த பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். பொசிஷன் சேஞ்சாக இருந்தால் தான் அங்கே வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும். ஆனால் இங்கே அத்லெட் என்ன செய்கிறாங்க? ஒரு ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஹீ இஸ் கம்மிங் டு த சேம் பொசிஷன். அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் டு எண்டிங் பாயிண்ட் போத் ஆர் சேம். therefore there is no displacement. அதே மாதிரி எத்தனை தடவை சுற்றுறேன்? 3.5. ஓகேவா? 7/2 ரொட்டேஷன் சொன்னோமா? 7/2 ரொட்டேஷன் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? 3.5 ரொட்டேஷன் அவே மூவ் பண்ணுறோம். சரியா? இப்போ 3.5 ரொட்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 ரொட்டேஷன்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த 3 ரொட்டேஷன் வந்து முழுமையாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறான். அப்போ இந்த 3க்கு வந்து அங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லை. தெர் இஸ் நோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இந்த 3 ரவுண்ட்ஸ்க்கு வந்து தெர் இஸ் நோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். தட் மீன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் 0. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லவே இல்லை. ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் 0. இப்போ இந்த ஹாஃப் ரொட்டேஷனுக்கு பார்க்கணும். ஹாஃப் ரொட்டேஷன் என்னது? இப்போ இங்கேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோமே, இங்கேருந்து திரும்ப வந்து இங்கே முடியும். இல்லை, நான் இதே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். இங்கேருந்து ஹாஃப் ரொட்டேஷன் என்ன ஆயிரும்? இங்கே வந்துடும். கரெக்டாக? ஸோ இந்த பாயிண்ட், இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னவாயிரும்? இங்கேருந்து இங்கே தூரத்தில் என்ன ஆயிரும்? இட் வில் பி diameter. ஸோ ஃபார் திஸ் ஹாஃப் ரொட்டேஷன் தட் displacement will be just half. That is இங்கே பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே பாயிண்ட், இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னது? that is nothing but diameter. So it is diameter and that will be equal to 200 meter. So displacement திரும்ப சொல்கிறேன், கவனிங்க. Displacement definition is rate of change in the position of the object. Change in the position அப்படின்னா பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆனால் தான் அதுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும். நம்ம இவன் அத்லெட் வந்து எத்தனை ரொட்டேஷன் போகிறான்? 3.5 ரொட்டேஷன். இந்த 3.5 ரொட்டேஷனில் வந்து இந்த 3 ரொட்டேஷன் வந்து ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஆக போகும்போது அங்கே பொசிஷன் மாறல. ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் எண்டிங் பாயிண்ட்டும் மாறல. அப்படி மாறாதனால there is no displacement. Displacement is 0. இப்போ மீதி ஹாஃப் ரொட்டேஷன் இருக்கா? அப்போ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்துட்டான். ஸோ இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு, இது எண்டிங் பாயிண்ட். ஓகேவா? இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், எண்டிங் பாயிண்ட். பாயிண்ட்ஸ் பொசிஷன் மாறுதா? ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து இங்கே என்ன ஆயிரும்? இந்த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் diameter. therefore the displacement is nothing but diameter, which is nothing but 200 meter. ஓகேவா? ரைட். then we go to the next question. Question number 3. A racing car has a uniform acceleration of 4 ms/-2. What distance it covers in 10 seconds after the start? ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே அந்த ரேசிங் கார் வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷனில் போய்கிட்டே இருக்குது. 4 ms/-2. ஆக்சலரேஷன் இஸ் given as 4 ms/-2. வாட் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. அண்ட் டைம் 10 seconds கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட். ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட். எப்படி பண்ணலாம்? ஸோ வாட் இஸ் given? யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் a is equal to 4 ms/-2. then time is given as t is equal to 10 seconds from start. அப்படின்னா அதோட initial velocity u will become 0. u is 0, right? What you want to find? Distance. So distance s equal to ut plus 1/2 at square. Okay, but distance வந்து நம்ம s வச்சுக்கலாம். So from the equation of motion s equal to ut plus 1/2 at square. u is 0. So மொத்தத்தில் is 0 plus 1/2. a எவ்வளவு? 4 கொடுத்துருக்காங்க. t எவ்வளவு? 10. ஸோ ஸ்கொயர். இங்கே 2 1 is 2, 2 2s are 4. ஸோ therefore 2 into 10 square வந்து 100. ஸோ therefore this becomes 200. ஸோ s is nothing but the distance. It is unit will be meter. Therefore what distance கேட்டிருக்காங்களா? ஸோ distance is nothing but 200 meter. Thank you.